ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਹੈ ਦਾ ਕੀ अर्थ है? गणराज शब्द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरो किया है। गणराज जिसनों रिपब्लिक कहा जाता है। रिपब्लिक शब्द सानू समझण तो पहला सानू एक शब्द हैड ऑफ द स्टेट समझना पएगा। भारत दे विच जो हैड ऑफ द स्टेट है वो राष्ट्रपति नूं मन्निया जाता है। यूएसए दे विच हैड ऑफ द स्टेट जो है उत्थे दे प्रेजिडेंट नूं मन्निया जाएगा, राष्ट्रपति नूं मन्निया जाएगा। यूके दे विच इंग्लैंड दे विच जो हैड ऑफ द स्टेट है राजा राणी या क्राउन नूं मन्निया जाता है। सो गणराज का मतलब, रिपब्लिक का मतलब यह है कि किसी भी देश का, किसी भी लोकतंत्री देश का जो हैड ऑफ द स्टेट है वह चुनिया जाता है, चाहे सीधे तौर पर या असीधे तौर पर। जिवें कि यूएसए दे विच जो है प्रेजिडेंट नूं चुनिया जाता है सीधे तौर पर आम जनता वालों, जबकि भारत दे विच जो है राष्ट्रपति नूं असीधे तौर पर चुनिया जाता है आम जनता वालों। मतलब कि आम जनता वालों भारत के MP या MLA चुने जाते हैं तो उन्होंने MPs या MLA वालों जो है वो इलैक्टरल कॉलेज में शामिल होकर चोण की जाती है राष्ट्रपति की। सो गणराज तो अर्थ यह है कि हैड ऑफ द स्टेट जो है वो खानदानी पदवी ना होके, जिमें कि यूके दे विच है, यूके दे विच जो राजा राणी है उन्होंने पुत्र ही अगले हैड ऑफ द स्टेट होंगे ने। सो वो पोस्ट खानदानी हो जाती है या हैड ऑफ द स्टेट नूं नामित नहीं किया जा रहा बल्कि चुनिया जा रहा है। सो राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कोई भी भारत का नागरिक जो है वो अपनी उम्मीदवारी ठोक सकता है, मतलब कि वो एलिजिबल है राष्ट्रपति बनने के लिए। उस तो बाद राष्ट्रपति की चोण हो रही है, ना कि राष्ट्रपति की पोस्ट जो है वंशानुगत है और ना ही जो है राष्ट्रपति नूं नामित किया जा रहा है। सो भारत एक गणराज है। इत्थे सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठ रहा है गणराज की डेफिनेशन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है हेठा दिते विचों किहड़ी एक राष्ट्रपति की उम्मीदवारी लिए जरूरी योग्यता नहीं है? तुहानूं पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति बनने के लिए तुहानूं सब तो पहला भारत का नागरिक होना पएगा, 35 साल की उम्र पूरी करनी पेगी। तीसरा ऑप्शन है तुहानूं लोक सभा का मैंबर बनने के योग होना चाहिए है। लोक सभा का मैंबर बनने के लिए दो शर्तां रखियां जांदियां, एक तां तुसीं 25 साल की उम्र तुहाडी होनी चाहिए, दूजा तुसीं भारत के नागरिक होने चाहिए हो। सो ये तीन कंडीशन असीं पूरीआं कर लईआं, यानी कि बी ऑप्शन जो है पढ़िया लिखिया होना जरूरी नहीं है कि जे तुसीं राष्ट्रपति बनना है। सो बी ऑप्शन जो है वो आउट हो जाता, तो साडा आंसर भी बी ऑप्शन ही बन रहा है। अगले क्वेश्चन चलिए, हेठा दिते विचों कौन भारत के राष्ट्रपति की चोण लई इलैक्टरल कॉलेज में शामिल नहीं किया गया? जिवें कि मैं पहला ही दस चुकिया हाँ कि भारत के राष्ट्रपति की चोण जो है वो सीधे तौर पर हो रही है, यानी कि आम जनता वालों चुने हुए MP से MLA वालों जो है वो इलैक्टरल कॉलेज के विच, राष्ट्रपति के इलैक्टरल कॉलेज के विच शामिल होकर जो है वो राष्ट्रपति की चोण की जाती है। सो पहला ऑप्शन जो है लोगों के सदन के चुने हुए मैंबर, यानी कि लोक सभा के चुने हुए मैंबर। तुहानूं ये हुण पता होना जरूरी है कि आज़ादी तो लैके हुण तो 2-3 साल पहले तक 2019 तक जो है वो एंग्लो इंडियन कम्यूनिटी के 2 मैंबर्स को राष्ट्रपति वालों नामित किया जाता सी लोक सभा के, लेकिन हुण ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं है। सो लोक सभा के हुण सारे मैंबर जो है चुने हुए मैंबर ही होंगे ने। सो लोक सभा के सारे मैंबर जो है राष्ट्रपति की चोण के हिस्सा लैणगे। उस तो बाद राज्यों की कौंसिल यानी कि राज्य सभा के चुने हुए मैंबर, तुहानूं ये भी पता होना चाहिए कि राज्य सभा के 12 मैंबर जो है राष्ट्रपति वालों जो है नोमीनेट किए जाते हैं। सो वो 12 मैंबर जो है वो राज्यसभा के जो 12 मैंबर ने जो नामित किए हुए मैंबर ने वो राष्ट्रपति के इलैक्टरल कॉलेज में शामिल नहीं होंगे, सिर्फ चुने हुए मैंबर ही शामिल होंगे, यानी कि ए ऑप्शन भी ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है। असीं इत्थे देखना कि किनू शामिल नहीं किया जाता। उस तो बाद मैं तुहानूं दस्सिया सी कि असीधे तौर पर MP ते MLA, MP की गल तो मैं कर ली, हुण मैं जे MLA की गल करा तो MLA जो है विधान सभा के चुने हुए विधानसभा के चुने हुए MLA जो ने वो इलैक्टरल कॉलेज में शामिल होंगे, लेकिन जिहड़ियां राज्यां दियां स्टेट दियां जो लैजिस्लेटिव कौंसिल्स ने उन्हां दे चुने हुए मैंबर शामिल नहीं होंगे। डी ऑप्शन इत्थे साडा आंसर हो जाएगा, यानी कि इलैक्टरल कॉलेज कौन शामिल नहीं है? लैजिस्लेटिव कौंसिल के जो MLAs ने वो शामिल नहीं हैं। भारत में राष्ट्रपति डैश द्वारा चुनिया जाता है। विधि पूछी जा रही है कि किस विधि द्वारा जो है राष्ट्रपति की चोण होती है? सीधे तौर पर होती है, ये तो मैं ऑलरेडी दस चुके हैं, यानी कि बी ऑप्शन के नेड़े तुसीं पहुंच चुके हैं। हुण सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का की मतलब है? हर MP ते MLA नूं एक सिंगल वोट मिलेगी, हर व्यक्ति नूं एक ही वोट मिलेगी और हर व्यक्ति की वोट की जिहड़ी वैल्यू है यानी कि वेटेज है वो भी समान होएगी। लेकिन तुहानूं ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति चुने जाने के लिए तुहानूं 50% प्लस 1 वोट लैण तुहाडे लई जरूरी है। सो जिहड़ा भी राष्ट्रपति का कैंडीडेट जो है वो लीडिंग होएगा, वो हारदे हुए कैंडीडेट की जिहड़ी वोट है उसनूं लीडिंग कैंडीडेट नूं ट्रांसफर कर दित्ती जाती है। सो बी ऑप्शन इत्थे ठीक हो जाता है। अगले क्वेश्चन चलिए, कहते भारत दीयां हुण तक दीयां चोणां दीयां सिंगल उदाहरण दसो जो राष्ट्रपति जिहड़ा है वो सर्वसम्मति नाल चुनिया हो गया, यानी कि उहदे अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं होया, कोई विरोधी कैंडीडेट ही नहीं सीगा। सो
ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸੰਸਦ, ਨਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਤੀਫੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਲਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰਾਰਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ CJI ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ VV ਗਿਰੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ VV ਗਿਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ M ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਜੋ ਕਿ CJI ਸੀਗੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ C ਤੇ D ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਬਿੱਲ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਅੰਡਰ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਤੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 143 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਏ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।